وہ حسین جس کے قدموں کی مٹی کو کوئی بوسہ دے تو نبی اس کی پیشانی کو بوسہ دے. یارو بتاؤ نا, آج ہم جو حسین کی محفل لے کر کے بیٹھے ہیں صرف نیت یہ ہے حسین کے نانا مسکرا دے, حسین کی امی مسکرا دے, حسین کے بابا مسکرا دے, حسنین کریمین مسکرا دے. یارو جو تم کرتے ہو وہ رائے گا نہیں جاتا. ان ایام کے اندر یاد رکھنا, خرافات نہ کرنا لیکن ایصال ثواب کرنا, نیاز کرنا, شہدائے کربلا کے نام پہ شربت پلانا, جتنا پلا سکتے ہو پلانا. شکر گھر میں نہیں ایک کڑکی ہے, شہدائے کربلا کے نام سے پانی ہی پلا دینا. اس لیے کہ جو منع کرے میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں منع مت کرو, کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے بلکہ سیاہ ستہ کی روایتیں ہیں. یہ نہیں ملتا کہ ایک رقاصہ نے, ایک فاحشہ نے ایک کتے کو پانی پلا دیا. کتے کو پانی پلایا یارو, کتے کو پانی پلایا, کتے کو پانی پلایا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس رقاصہ نے, اس فاحشہ نے, اس زانیہ نے, اس جرائم پرور نے, اس جرائم کے اندر ڈوبی ہوئی خاتون نے کتے کو پانی پلا دیا. کتنے چند قطرے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس فاحشہ کو جنتی قرار دیا. یارو اللہ اکبر, اگر کسی کتے کو کوئی عورت پانی پلا دے چند قطرے اس پر وہ جنتی ہو جاتی ہے. اگر لاڈلے امام حسین کے نام پر ہم کتوں کو نہیں بلکہ حسین کے غلاموں کو اگر شربت پلا دے کہ ہم جنتی نہیں ہو سکتے, جنت میں نہیں جا سکتے. اگر حدیث کو ماننے کا نام ایمان ہے تو یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے. سال بھر تو سب بیان کرتے ہیں, محرم میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے گلی گلی سبیل حسین لگا دو, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا آقا حسین دیکھ رہا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, اور جو زندہ ہے وہ جنت سے دیکھ بھی رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہ آنا. اور یارو ذرا پلا کر کے دیکھنا, گویا کہ حسین کہیں گے نا حسین ارے تم میرے نام پہ شربت پلاتا ہے, شربت تیری ملکیت ہے نا, آج تو پلا لے حوض کوثر ہماری ملکیت ہے, حوض کوثر میں تجھے پلاؤں گا. اور پھر کتنے پیئیں گے. اللہ اکبر. حضرت مولانا حامد رضا کہتے ہیں ہاتھوں سے یار 4 یار کے, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہم ابو بکر والے ہیں, عمر والے ہیں, عثمان والے, علی والے ہیں, حسنین والے ہیں. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام دستے حسن حسین سے, اور ملیں گے جام 2. کیسا مقدر ہے. اور علی مرتضیٰ کے نام پہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا وہ بھی سن لے. مولا علی کہتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا. صدیق نے دیکھ کر مسکرایا, بات آئیے تو عرض کر دوں تاکہ ان کے بارے میں پتہ چل جائے. اہل بیت کے نعرے پر جو ہے وہ کسی کے فندے میں نہ آنا, کسی کے چکر میں نہ آنا. یاد رکھیں جب تک صحابہ کو نہیں مانو گے اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا, اور جب تک اہل بیت پہ قربان نہ ہو جاؤ گے صحابہ کی محبت کرنا کام نہیں دے گی. ہم دونوں ہاتھ میں دونوں دامن پکڑے. اللہ نے ہاتھ 2 اسی لیے دیے, ایک ہاتھ میں اہل بیت, دوسرے ہاتھ میں صحابہ. اللہ اکبر. تو حضرت صدیق نے دیکھ کر علی کو مسکرایا. علی مرتضیٰ نے کہا, میرے مولا علی نے کہا ابو بکر مسکراتے کیوں ہو؟ صدیق نے کہا بھائی علی دیکھو رسول اللہ نے اکیلے میں کہا, اگر دل میں عداوت ہوتی تو صدیق اوپن کیوں کرتے؟ اوپن کر کے بتا رہے ہیں کہ علی میرا ہے, میں علی کا ہوں, علی مولا ہے مومنین کا, صدیق مومن امیر المومنین ہے. اللہ اکبر. صدیق نے کہا بھائی علی میں نبی کی بارگاہ میں اکیلا بیٹھا تھا, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اکیلا بیٹھا تھا. آقا نے فرمایا صدیق حوض کوثر پر علی ہوگا, علی حوض کوثر پر علی ہوگا. علی نے سن کر مسکرایا. کہا علی تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تمہیں تو کہا جاتا ہے حوض کوثر پر علی ہوگا, اور مجھے کہا گیا علی کوثر کا جام اسی کو پلانا جو ابو بکر کا ماننے والا ہوگا, ابو بکر کے دشمن کو نہ پلانا. اس لیے جو ہے کسی کے نعرے پہ نہ جانا. ہم لوگ جو ہے وہ جو اہل بیت کے نام پہ روتے تو ہیں لیکن سینے پر ظلم نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ سینہ ظلم کے لائق نہیں ہے. جس میں اہل بیت کی محبت ہو یار وہ پٹا نہیں جائے گا. اہل بیت کی محبت والا نہ یہاں پٹا جائے گا نہ وہاں پٹا جائے گا. تو پھر ہم اس لیے نہیں پیٹتے, نہ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ہے, نہ یہاں پٹیں گے نہ وہاں پٹیں گے. جہاں صحابہ کی عداوت ہے اللہ نے یہیں سے شروعات کرا دی. یہاں پیٹو تم, وہاں پیٹیں گے ہم, ہمارے فرشتے. اس لیے کہ جہاں اہل بیت صحابہ کی محبت نہیں. عرض کر رہا تھا یزید کے مدینہ منورہ کے ایام میرے امام مولا حسین
लिए गए, अभी उसकी गंदगी ओपन नहीं हुई थी, बैठे तो वो कुछ पी रहा था, पूछा यजीद हज करके आया है, ये बू कैसी है? तो कहा कि ये मुल्क के शाम की एक जो है वो मखसूस खुशबू है, आप पियोगे? जाम दिया इमाम हुसैन के सामने, इसलिए कि अक्सर पीने वालों की आदत है कि वो दोस्त तो बढ़ाते रहते हैं ताकि बुराई जो है ना वो आम हो जाए तो लोग उनको बुरा ना कहे। इस्लाम में शराब हराम है, कुल्लो मुस्किरिन हराम। यजीद अल्लाह शराब पीता था, इमाम हुसैन के सामने रखा उसने, आप भी पिए। उस पलीत को क्या पता जो साकिया कौसर की जबान चूस करके बड़ा हुआ हो। इमाम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो शराब है। अब वो कहता है हुसैन पियो पियो, मैं तो तुम्हें हुस्न की तरफ ले जाता हूं, खूबसूरत लड़कियों की तरफ ले जाता हूं, जिनके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत है उस तरफ ले जाता हूं, पियो। खूबसूरत लड़कियों से मोहब्बत करो, ऐश करो, ये ऐश की जगह है। मेरे हुसैन ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, तो शहर नबी का एहतराम नहीं करता, और नाराज होकर के उठ करके चले गए। ये यजीद के मदीने मुनव्वरा के हज के बाद का पीरियड है। जो यजीद इतना बदतरीन हो उसे मुसलमानों का हीरो बनाया जाएगा। दुश्मनान इस्लाम यजीद को सिर्फ इसलिए हीरो बनाना चाहते हैं ताकि वो मुसलमानों को कल ताना दें कि तुम्हारा अमीर तो ये था, लेकिन हम तो उसे पैरों तले कुचलते हैं। जब कोई कहेगा ना यजीद तुम्हारा अमीर था, तो हम कहेंगे हमने जूते की नोक पे रखा है, हमारा अमीर हुसैन है, हुसैन जो नेज़े पे कुरान पढ़ता है, जो नेज़े पे कुरान पढ़ता है वो हमारा अमीर है। तो इसलिए मुसलमानों, ये जो यजीद की गंदगी है, इब्ने कसीर ने लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, अल्लामा जरीर तबरी ने लिखा, इब्ने खलदून ने लिखा, जो है मुअर्रिखीन भी, मुफस्सिरीन भी, मुहद्दिसीन भी, सब मुत्तफिक है यजीद अलैहिस्सलाम शराब पीता था। महरमात के साथ, यानी फूफी बहन जिनके साथ अल्लाह ने निकाह को मना किया है, निकाह करता था। बल्कि उस गंदे पलीद ने कहा था, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आयशा के साथ भी निकाह करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, जबकि वो मोमिनीन की माँ है, माँ के साथ निकाह हराम है। उसके इतने गंदे पलीद अकीदे थे। वो बंदरों को नचाता था, वो कौमे लूत की तरह अमल करता था। इब्ने कसीर ने लिखा है कि वो लड़कों के साथ बदफेलिया करता था। इतनी मुकद्दस शख्सियत को इतना बदतरीन आदमी कहता था मेरे हाथ पे बयात कर ले। हुसैन ने कहा सब लुटा दूंगा, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, जो तंबूरे बजाता उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा, जो लड़कियों की आवाज में गाने सुनता उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। मैं तुमको भी कहता हूं सुन्नियों, सिर्फ 4 दिन के हुसैनी मत बनो। हुसैन को शराब से नफरत थी, तुम भी शराब से नफरत करो। हुसैन को गानों से नफरत थी, तुम भी गानों से नफरत करो। हुसैन को ना महरमों का चेहरा तकने से नफरत थी, तुम भी नफरत करो। ये क्या है कि तुम महफिले हुसैन में आकर आंसू भी बहाते हो, फिर शराब के अड्डों पर भी जाते हो। शराब हराम है। मेरे रसूल ने फरमाया, जिसने एक घूंट शराब का पिया, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी, जब तक वो तौबा ना कर ले। शराब पीने वाला जब कब्र में रखा जाएगा तो उसका मुंह या तो सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह। हुसैनियत किरदार की पाकीज़गी का नाम है। हुसैनियत कैरेक्टर की बुलंदी का नाम है। हुसैन इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था, हमारे जमाने में हुसैन से अफजल कोई नहीं था। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा था, हुसैन से बड़ा मुत्तकी मैंने अपने दौर में किसी को नहीं देखा। वो हुसैन जो पूरी पूरी रात इबादत करते हों। यजीद कहता था बयात का मतलब क्या था? ये बयात मतलब पीरी मुरीदी की बयात नहीं। अब गौर फरमाएं, कल इसी बुनियाद पर तकरीर आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह कल 7:45 बजे गौसिया मस्जिद में इशा की जमात हो जाएगी, नमाज खत्म होगी, फकीर का बयान शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हम इमाम मुस्लिम की शहादत पर भी नहीं पहुंचे, करबला शरीफ का सफर भी शुरू नहीं हुआ और ये वाकयात अभी बयान करने। और एक बात अर्ज कर दूं, कुछ लोग ये कहते हैं यार ये कितने पागल लोग हैं, 15 साल से अमीनुल कादरी वही वाकयात बयान कर रहा है और ये दीवानों की तरह जाते हैं, तो फिर क्या कोई नया वाकया बयान करें? तरावी के अंदर तो वही सुनने को मिलता है ना, कुरान मुकद्दस में वाकयात वही सुनने को मिलते हैं ना। कोई कहे यार सारी जिंदगी वही सुना, नादान। जो अहले इश्क है ना उसे पता चलता है कि बार बार जिक्र हुसैन में लुत्फ क्या मिलता है।
आका ने बार बार हदीसें बयान की, मेरा हुसैन शहीद होगा, मेरा हुसैन शहीद होगा। और ये कि यार ये क्या शहादत का बयान करते हैं, रोते हैं, ये क्या है? शहादत बयान करना मेरे नबी की सुन्नत है, सियासित्ता की हदीस है। और बयान करके रोना और सुनने वालों का सुन कर रोना, यह भी नबी की सुन्नत है। आका ने फरमाया मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा, बल्कि मिट्टी भी दी आका ने, उम्मे सलमा ये मिट्टी करबला की है, ये मिट्टी करबला की, अपने घर में रख लो, जब लाल हो जाए ना समझ लेना हुसैन शहीद हो गया। यारो तुम तबर्रुक के कायल नहीं हो, करबला बता रहा है। लोग कहते हैं मदीने की मिट्टी लाने से क्या फायदा, उसे तबर्रुक बनाने से क्या फायदा? नबी ने अपने घर में रखा है करबला की मिट्टी, नबी ने अपने घर में। यारो मिट्टी कौन सी ताजीम के साथ रखी जाती है? जिसके अंदर अजमत होती है ना, फजीलत होती है ना। तो नबी ने करबला की मिट्टी घर में रखी, किसको दिया? उम्मे सलमा को, अम्मी जान आयशा को नहीं दिया, सबसे प्यारी आयशा थी, मां आयशा को नहीं दिया, किसे दिया? उम्मे सलमा को। हुजूर जानते थे वाकई करबला के वक्त आयशा पर्दा फरमा जाएगी, उम्मे सलमा हयात रहेगी, तो जो जिंदा रहेगी उसी को दो ना, ताकि ये मिट्टी भी वो देख सके और लोगों को बता सके। इंशाल्लाह उसकी तफसील हम बाद में अर्ज करेंगे। लेकिन आपसे यही कहता हूं, आका ने शहादत हुसैन बयान किया, बयान करके खुद भी रोए, सहाबा को रुलाया। बल्कि एक हदीस पढ़ दूं, एक हदीस, ये हदीस सही नहीं है, हदीस ज़ईफ है, लेकिन फजाइल अमाल मकबूल है। अल्लामा नासिर लिखते हैं, अल्लामा नासिर क्या लिखते हैं, तवज्जो फरमाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुम्बा ज़िबा किया ना, तवज्जो से सुने, बहुत प्यारी बात कह रहा हूं, शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जब दुम्बा ज़िबा किया ना तो अपना बेटा ज़िबा नहीं हुआ, बेटे को देखकर कहने लगे अल्लाह काश मेरा बेटा ज़िबा हो जाता ना तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि बेटा ज़िबा होने पे तू बहुत अजर देता, बहुत अजर देता, क्योंकि बेटा जो ज़िबा हो जाता तो फिर अजर अपनी शान के मुताबिक देता। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू अफजल या मोहम्मद, तो कहा मोहम्मद, तेरी जुर्रियत अफजल या मोहम्मद की, तुझे अजीज, अजीज कौन है? तुझे अपनी औलाद अजीज है या मोहम्मद की औलाद अजीज है? कहा मौला अपनी औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद की औलाद है। तो कहा इब्राहिम इब्तिदा तूने की है ना, इब्तिदा तूने की है ना छुरी रखने की, इंतहा मोहम्मद की औलाद हुसैन पे होगी। और जो उनका जिक्र सुनकर के रोएगा ना तो तुझे इस्माइल ज़िबा करने पर मैं जितना सवाब देता। अगर इसको दिल से कबूल करना है तो कर लें, हदीस ज़ईफ है लेकिन फजाइल अमाल में मकबूल है। अल्लामा नासिर लिख रहे हैं, अल्लामा नासिर मोतबर अजीम आलिम दीन है, मुहक्किक है, वो कहते लिखते हैं अल्लाह ने फरमाया इस इब्राहिम हुसैन की गर्दन पर जो छुरी चली, जो गला कटेगा ना, उसका जिक्र सुनकर के जो रोएगा ना, रोएगा, तो इस्माइल को ज़िबा करने पर मैं तुझे जितना सवाब देता उतना सवाब मैं उन हुसैन के गम में रोने वालों को अता करूंगा। बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करने का सवाब जितना है उतना सवाब गमे हुसैन में रोने वाले को दूंगा। अनासिरुश शहादतैन में अल्लामा नासिर ने लिखा है, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए मुहर्रम के अय्याम ढोल पीटने के अय्याम नहीं है, मुहर्रम के अय्याम औरतों को धक्के देने के अय्याम नहीं है, मुहर्रम के अय्याम जो है वो बांसुरियां लेकर बजाने के अय्याम नहीं है। यारों मुझे हैरत है, आशिक़े हुसैन भी हो, तुम्हारे घरों के अंदर ढोल भी बजते हैं। अगर तुम्हें ढोल बजाने का इतना शौक है तो मैं अमीनुल कादरी अर्ज कर रहा हूं, बुरा लगे तो मुझे मुआफ करना, कभी अपने बाप की मैयत पर भी ढोल पीटना, तब समझूंगा कि बड़े दिल वाले हो। अपने बाप की मैयत पे ढोल नहीं पीटते, हुसैन की शहादत पे ढोल पीटते हो और कहते हो ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है। सुन लो, जिस दिन हुसैन आजम की शहादत हुई थी ना, ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू थे, बल्कि मेरे नबी की आंखों में भी आंसू थे। इंशाल्लाह मैं बाद में अर्ज करूंगा, ये हदीस पेश करूंगा। आशूरा में रसूलुल्लाह रोए हैं, आशूरा में अली मुर्तजा रोए हैं, आशूरा में सैयदा फातिमा रोई है और लोगों ने रोते हुए देखा है, शहादतें पेश की है। इसलिए वो दिन तो गमे हुसैन में आंसू बहाने का दिन है, तिलावत कुरान करने का दिन है, इस्तिग़फ़ार करने का दिन है। इसलिए हुसैनियों पक्के सच्चे हुसैनी बनो, आज से अहद कर लो कि जिस नमाज को बचाने के लिए आका हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, आज के बाद कोई नमाज तर्क नहीं करेंगे। जिस शराब के बाइकाट के लिए हुसैन ने अपने घर का बच्चा
بچہ قربان کر دیا. ہم شراب کا بائیکاٹ کریں گے. جن گانوں سے حسین کو نفرت تھی آج کے بعد اپنے کانوں سے گانے نہیں سنیں گے. اگر یہ گناہ تم نے نہیں چھوڑے اور توبہ نہیں کی تو کل قیامت کے دن حسین تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھیں گے حسینی کہلاتا تھا گانے سنتا تھا, حسینی کہلاتا تھا شراب پیتا تھا, حسینی کہلاتا تھا داڑھی مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا. اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس لیے اس طرح کے حسینی بنو کہ دنیا تمہیں دیکھ کر کے کہے یارو جب 1450 سال کے حسینی کا یہ عالم ہے تو حسین اعظم کے کردار کا عالم کیا ہوگا. اور سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے, اسی پیغام کی طرف آؤ, امید ہے نجات ہوگی. عشق رسول, عشق اہل بیت اپنے دل میں, اپنے بچوں کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھر لو. جب جاؤ گھروں پر اپنے گھر کی عورتوں کو عشق رسول کی داستانیں سناؤ, اہل بیت کا پیغام سناؤ, اپنے بچوں کو عاشق اہل بیت بنا دو. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اور الحمدللہ یہ سنی دعوت اسلامی مشن حسین کی تحریک ہے. اس کا عالمی اجتماع 28, 29, 30 نومبر کو ہو رہا ہے. 28 کو عورتوں کے لیے, 29, 30 نومبر کو مردوں کے لیے, یعنی اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں وادی نور میں حسینیوں کا اجتماع ہے. چلو سنت حسین ادا کرنے کے لیے ہر گلی سے, ہر کوچے سے, ہر علاقے سے ہم نکلیں گے اور سنت حسین ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا